Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Noval Setiawan. Sebagai perwakilan dari kelompok akan mengawali tadarus pada kali ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 217. Pada kali ini saya akan membaca bagian ayat 190 sampai 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس
ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور والسلام صدق الله العظيم. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinati wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kanan nasu ummatan wahidata fa ba'asallahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'allah wa manzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkum ma bainan nasi fiha fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi illallazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu ba'yan bainahum fahadallahu allazina amanu illa ikhtalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi man yasha'u illa siratin mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masajhumul ba'sa'u wazzara'u wazulzilu hatta yaqular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi in qarib. Yas'alunaka maza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhu lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka anil syahril harami kitalin fi
Qul qitalu fihi kabir wasaddu an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qali wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum innistata'un wa ma yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafiru faulaika habitat a'maluhum fid dunya wa akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu konsep etika dan estetika Islami dalam perkembangan budaya dan saintek. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ananda Naufal Setiawan, lalu ada Maulin Wulan Cahyani, lalu ada Putri Nashwa Syawalina, dan yang terakhir ada Yesa Endah Damayanti. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna akhlak atau etika Islam. Akhlak sama etika tuh sama nggak sih? Kalau beda, apa sih yang ngebedain mereka berdua? Jadi akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Jamaknya khulukun, yang artinya karakter, tabiat, atau adat istiadat. Jadi menurut ensiklopedia Islam, akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang darinya lahir suatu perbuatan yang dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah akhlak itu sesuatu perbuatan yang murni lahir dari hati tanpa dipikir-pikir dulu, tanpa dipertimbangkan. Jadi pure aja dari hati langsung keluar sebagai perbuatan. Akhlak secara etimologi berarti budi pekerti, perangai, atau disebut juga sikap hidup. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau akhlak ini muncul pure dari hati tanpa ditimbang-timbangkan. Jadi akhlak yang keluar itu sesuai dengan isi hatinya. Jadi kalau hatinya baik, maka yang keluar adalah akhlak yang baik-baik, akhlak yang terpuji. Begitupun sebaliknya, kalau hatinya buruk, iri, dengki, pasti yang keluar akhlak yang mazmunah ya, akhlak yang tercela. Gimana sih kita tahu apa sih patokannya akhlak yang baik atau yang buruk ini? Ternyata di Islam sendiri kita punya teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Beliau punya 4 sifat yang bisa kita amalkan, bisa kita teladani. Yang pertama itu ada sidik, jujur. Kita dalam hidup ini tuh kita harus berkata jujur apa adanya. Yang kedua, kita tuh harus bisa amanah, harus bisa dapat dipercaya. Kita harus bisa bertanggung jawab. Yang ketiga ada tablik, menyiarkan, artinya kita menyampaikan risalah yang diterima gitu. Yang keempat ada fatonah, cerdas, artinya kita dapat mendamaikan pertikaian berbagai kabilah. Kemudian ada etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, ethos, artinya adat. Etika itu adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Jadi, perbedaan akhlak dan etika ini udah sangat jelas ya. Kalau akhlak itu langsung aja keluar tanpa ditimbang-timbangkan. Tapi kalau etika, kita harus pikir-pikir dulu, ini baik nggak ya ngomong kayak gini ke orang? Ini cara bahasa kita ngomong ke dosen misalnya. Harusnya pakai kosakata yang kayak gimana ya? Itu namanya kita sedang beretika, memikirkan, dipikir-pikir dulu sebelum dikeluarkan, sebelum berbuat. Itu namanya etika.
Kemudian di sini ada akhlak sebagai penggerak kebudayaan. Akhlak sebagai penggerak kebudayaan di sini yang dimaksud tuh bagaimana kebudayaan itu bisa punya manfaat, punya kebaikan, bisa punya kemaslahatan yang lebih baik. Jadi dulu orang tuh sering banget ya, orang-orang awam sering banget suka sulit membedakan mana ajaran Islam, mana budaya Arab. Bahkan banyak banget cenderung orang menyamakan ya kalau misalkan budaya Arab itu ya ajaran Islam. Padahal dulu pada zaman pra-Islam di Arab, di mana zaman itu disebut zaman jahiliyah, kebudayaan di sana itu sangat sekali bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Contohnya aja nih, saya kasih contoh yang udah saya baca di buku juga. Mungkin teman-teman udah baca juga. Jadi dulu kebudayaan di Arab adalah mereka itu mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Itu kan sangat, yang kita tahu itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran-ajaran Islam. Bahkan di Islam wanita itu sangat mulia ya. Jadi dengan diutusnya Rasulullah sebagai penyempurna akhlak terpuji, perbuatan-perbuatan yang tadi itu, perbuatan-perbuatan yang tercela tadi itu udah berubah, udah nggak ada lagi. Bahkan di Arab udah nggak ada lagi, bukan di Arab dong, bahkan di seluruh dunia kayaknya udah nggak ada kayak gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah dengan kata lain, si akhlak ini tuh penggerak budaya yang tadinya buruk, yang tadinya destruktif, ke budaya yang maju, ke budaya yang banyak manfaatnya, budaya yang progresif. Selanjutnya ada rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia. Hubungan manusia dan kebudayaan bersifat kausalitas. Awalnya manusia melahirkan kebudayaan, dan selanjutnya kebudayaan melahirkan manusia yang berbudaya. Manusia menciptakan budaya ideologi untuk dijadikan dasar dalam memandang sesuatu, menjadi acuan dalam tindakan dan perilaku dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu, tidak akan ditemukan suatu masyarakat yang hidup tanpa kebudayaan. Sistem budaya adalah sesuatu yang sifatnya abstrak dan kompleks, tidak dapat berdiri sendiri karena untuk atau mengamati masalah pada sistem budaya ini dapat diamati melalui gejala-gejala yang ada di dalam sistem sosial masyarakat tersebut. Lalu, dalam pendekatan Islam, budaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Artinya, kebudayaan atau adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang merupakan bagian dari budaya manusia dapat diterima akal sehat karena mengandung akhlak mulia, seperti adanya tradisi musyawarah untuk mufakat. Kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi Islami. Contohnya tradisi jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan Islam dan nilai-nilai kemanusiaan, seperti talbiyah yang syarat dengan kesyirikan, tawaf dengan bertelanjang untuk orang-orang tertentu, kemudian disusun kembali oleh ajaran agama Islam dengan menghilangkan unsur-unsur jahiliyah, menjadi bentuk ibadah yang telah ditetapkan aturan-aturannya oleh agama dan adanya kesetaraan dalam hal ibadah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti tradisi berjudi, minum-minuman keras, berkurban untuk berhala, dan tradisi lainnya yang bertentangan dengan Islam. Tradisi ini sulit dihilangkan karena faktor sosial. Kemudian, ada langkah-langkah kunci sukses dunia Islam. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama, mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahapan yang kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi, ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam berikut. Yang pertama, the unity of Allah. Yang kedua, the unity of creation. Yang ketiga, the unity of truth and knowledge. Yang keempat, the unity of life. Yang kelima, the unity of humanity. Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah: pertama,
menguasai disiplin ilmu modern. Kedua, menguasai warisan khasanah Islam. Ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Selanjutnya ada konsep seni estetika Islami. Hussein Nasr memberikan beberapa ciri-ciri tentang seni Islam, yaitu seni Islam merupakan hasil dari keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi, kebergantungan keanekaragaman pada Tuhan Yang Maha Esa, kesementaraan dunia, dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Seni dalam Islam adalah saat kita dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai dan norma Islam, yaitu menyampaikan pesan keesaan Tuhan, diilhami oleh spiritualitas Islam secara langsung, sedangkan wujudnya dibentuk karakteristik-karakteristik tertentu. Para ahli sufi membagi keindahan menjadi dua, yaitu keindahan yang bersifat zawahir atau fenomena, dan keindahan yang bersifat perennial atau sejati. Keindahan yang ada di Allah bersifat sejati, sedangkan yang wujud yaitu fenomena yang nampak. Keindahan estetis dalam sufi ada fase-fasenya. Keindahan yang paling rendah itu keindahan yang bersifat fisik atau dapat dijangkau oleh indera, sedangkan yang sejati itu batiniah. Adapun ekspresi keindahan dalam Islam yaitu keindahan sahwati. Contohnya perempuan dan laki-laki saling mencintai. Keindahan bersifat rasional, contohnya ketika akal mampu memaknai, merenungkan apa yang ada di bumi dan langit. Keindahan Islam terdapat 3, yaitu bentuk kesolehan, akhlak mulia, dan keimanan. Para ulama menjelaskan keindahan itu wujudnya terefleksi dari akhlakul karimah, dan secara batiniah ada sikap wisdom atau kearifan. Local wisdom adalah ekspresi dari keindahan yang tercermin dalam aturan norma, moral, etik yang ada di suatu masyarakat atau pertemuan antara dimensi-dimensi kearifan yang diyakini oleh masyarakat yang relatif dan kompetitif dengan nilai-nilai yang religius. Estetika Islam dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, estetika Islam masih dapat dinikmati keindahannya, dengan tujuan untuk mencapai suasana yang tentram, indah, damai, dan bahagia dalam kehidupan di dunia, sampai keindahan dan kebahagiaan di akhirat. Islam adalah agama yang sangat cocok untuk semua orang dan selalu mempertahankan budaya yang timbul di tengah masyarakat. Islam sendiri sebagai agama yang memiliki materi ajaran yang integral dan komprehensif. Di samping mengandung ajaran utama sebagai syariah, juga memotivasi umat Islam untuk mengembangkan seni budaya Islam, yaitu seni budaya yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Seni budaya memperoleh perhatian dalam Islam karena mempunyai peran yang sangat penting untuk membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup umat manusia. Dan seni juga membawa makna yang halus, indah, dan permai. Dari segi istilah, seni adalah sesuatu yang halus dan indah dan menyenangkan hati serta perasaan manusia sehingga menjadi harmonis. Adapun peran pada saat seni telah berfungsi sebagai sarana dakwah Islamiyah yang bertujuan untuk memperhalus budi, mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis, dan mengingatkan tentang jati diri manusia, serta menggambarkan baik atau buruknya suatu pengalaman. Maka seni tersebut merupakan seni yang bernafaskan Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu yang lebih terbuka dengan wawasan yang tidak terbatas pada kajian kasat mata, namun juga pada sesuatu spiritual transenden dengan tujuan untuk mencapai kreativitas dan kesadaran akan yang maha besar, yang maha baik, dan yang maha indah. Harmonis berarti sifat-sifat dan sikap menghargai,
Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk keselarasan yang ada di Indonesia. Sebab harmonis merupakan sikap yang paling sederhana, akan tetapi mempunyai dampak yang positif bagi integritas bangsa pada umumnya, dan kerukunan bermasyarakat pada khususnya. Tidak adanya sikap harmonis dapat memicu konflik yang selamanya tidak kita harapkan. Sebenarnya kita sudah bosan mendengar terjadinya berbagai konflik yang tidak kunjung reda, yang seakan-akan tidak pernah habis, bahkan selalu terjadi di mana-mana. Adanya sikap harmonis yang kurang bisa menjadi permasalahan baru dalam kehidupan kita, hanya dengan alasan kita berlatar belakang berbeda atau sebaliknya. Karakteristik masyarakat menjadi beragam dan beragama tentu harus menjalin hubungan sosial. Hubungan antar sesama tidak pernah luput dari kehidupan kita sebagai manusia, karena sesungguhnya kita tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri. Kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Manusia selalu berusaha untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan sesamanya. Manusia selalu berusaha mengaktualisasikan dirinya atau ketika manusia belajar mengenai dirinya sendiri, sesamanya, dan lingkungan sekitarnya. Maka, manusia itu selalu memerlukan uluran tangan dari orang lain. Maka dari itu diperlukan terjalinnya hubungan antar sesama. Sebelum menjalin hubungan antar sesama manusia, kita terlebih dahulu harus menjalin hubungan antar sesama Tuhan dengan hubungan antar sesama diri sendiri. Setelah kedua itu telah tercipta, maka tidak akan sulit untuk menjalin hubungan antar sesama manusia. Karena kunci terjalinnya suatu hubungan yang baik itu adalah diri sendiri dengan Maha Pencipta. Yang pertama ada hubungan antar sesama Tuhan. Menjalin hubungan dengan Allah adalah kebutuhan yang paling utama dalam hidup di dunia. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus selalu mengingat akan Sang Pencipta. Menjalin hubungan yang baik dapat dilakukan dengan cara menaati segala aturannya dan menjauhi segala larangannya. Kita juga dapat menjalin hubungan dengan Allah melalui ibadah, melalui doa-doa yang kita panjatkan, dan juga selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua ada hubungan antar sesama diri sendiri, yang dimana hubungan antar diri sendiri diwujudkan dalam bentuk rela, menerima, sabar, memahami diri, dan mencintai diri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki akal, rasa, dan kehendak sehingga mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Tujuan hidup yang sama adalah untuk mencapai kebahagiaan hati bersama. Sedangkan kebahagiaan hati bersama dapat tercapai apabila sudah mendapatkan kebahagiaan pribadi. Kebahagiaan pribadi terlaksana apabila manusia mampu menerapkan sikap rela, menerima, dan sabar. Yang ketiga ada hubungan antar sesama manusia. Hubungan antar sesama manusia itu sendiri dapat diartikan sebagai komunikasi antar pribadi yang berarti komunikasi yang telah memasuki tahap psikologis yang komunikator dan komunikasinya saling memahami pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan juga didasarkan atas kebersamaan. Beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat antara lain, yang pertama, adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. Yang kedua, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat. Yang ketiga, bersikap ramah dengan orang lain. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif. Beberapa manfaat dari peran seni untuk mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis, yaitu yang pertama ada seni bermanfaat untuk menanamkan kesadaran multikultural dalam masyarakat plural, membantu masyarakat keragaman atau diversity sebagai kenyataan yang tidak dapat ditolak, sehingga membawa pengaruh lahirnya sikap toleran, menjadi sarana kritik sosial melalui parodi dan seni peristiwa atau happening art, terhadap situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya untuk transformasi yang lebih besar. Kedua, ada pendayagunaan dan pendidikan estetika untuk keluhuran dan kehalusan budi pekerti atau al-akhlaqul karimah. Pendidikan estetika bukan sekadar menyampaikan ajaran atau konsep tentang keindahan. Lebih dari itu adalah proses penerimaan yang mengedepankan arti, makna atau meaning, dan kualitas sebuah objek.
yang meliputi unsur-unsur indrawi, baik penglihatan maupun pendengaran, cita rasa maupun getaran sebuah objek penerimaan. Yang terakhir, seni adalah alat intuisi intelektual untuk mencerdaskan emosi dan menyampaikan pesan bijaksana yang mentransendensikan individu dan jiwa kolektif dunia kepada Allah. Kecerdasan sebagai alat dan perhatian utama, seni juga terbukti dapat menciptakan keseimbangan pada instrumen kecerdasan manusia. Tidak semata mengandalkan aspek intelektual, namun juga aspek emosional, spiritual. Kecerdasan emosional membuat kecerdasan intelektual lebih bermakna dan memberikan kekuatan inspiratif menuju kematangan moral, spiritual, dan empati sosial yang altruistik. Lalu ada subbab ke-6 yang membahas tentang kontribusi ilmuwan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama Islam itu menjunjung tinggi yang namanya akal dan ilmu pengetahuan, karena akal adalah suatu hal yang telah diwarisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan akal manusia dapat menggali berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta. Agama Islam sendiri mempunyai banyak-banyak sarjana Islam yang hebat. Dalam kitab Uyun al-Anba fi Taqobat al-Atibba karangan Ibnu Abi Usyabiyah yang merupakan seorang ahli kedokteran di abad 13 mengatakan bahwa ada lebih dari 300 ilmuwan muslim dalam bidangnya masing-masing, seperti kedokteran, kimia, geometri, geologi, matematika, astronomi, dan lain-lain. Hanya saja publik itu tidak terlalu banyak mengenal ilmuwan-ilmuwan Islam karena tokohnya disembunyikan oleh bangsa Barat. Padahal perkembangan di Barat tersebut merupakan imbas dari perkembangan di dunia Islam pula. Berikut ini adalah beberapa contoh dari ilmuwan-ilmuwan muslim yang berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham adalah seseorang yang menerima julukan sebagai Bapak Optik. Selain kontribusinya yang besar di bidang optik, Ibnu Al-Haytham juga ahli dalam bidang astronomi dan matematika. Lalu yang kedua ada Ismail Al-Jazari. Al-Jazari memiliki julukan sebagai Bapak Robotik setelah membuat sebuah jam besar yang berbentuk gajah yang dapat menopang ornamen-ornamen dari berbagai budaya. Yang ketiga adalah Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah seorang fisikawan dan ahli bedah yang memiliki julukan sebagai Bapak Bedah. Al-Zahrawi menciptakan beberapa alat penting dalam dunia bedah, seperti jarum suntik, jarum bedah, serta pisau bedah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.